Hi friends, now we have to discuss about the branches of accounting. Before going to start my topic, I am requesting you kindly subscribe my channel and press on bell button. Give some likes. It will makes me a lot of encouragement to do further videos. So friends, come to the topic branches of accounting. When a business wants to know its financial position, analyze its cash flow, determine health of operations, or understanding its competition, it typically turns to certain accounting branches. Small to medium sized business may use the services of one specialized accountant, while big business and government may work with an accounting firm that can handle different areas of accounting. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మనం ఇప్పుడు బ్రాంచెస్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ గురించి మనం చెప్పుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. సో మనము బిజినెస్ లోపల బిజినెస్ యొక్క ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ తెలుసుకోవడానికి కానీ, వాటి యొక్క ఫండ్ ఫ్లో, ఇన్ఫ్లో ఎలా ఉంది, అవుట్ఫ్లో ఎలా ఉంది, క్యాష్ ఫ్లో ఎలా ఉంది, ఫండ్ ఫ్లోస్ ఎలా ఉన్నాయి తెలుసుకోవడానికి, మరియు ఫైనాన్షియల్ హెల్త్ అనేది ఎలా ఉంది, నెక్స్ట్ కాంపిటీటర్ స్ట్రాటజీ ఎలా ఉంది, వాటన్నిటి గురించి తెలుసుకోవాలంటే మనకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ గురించి మనకు తెలియవలసిన అవసరం అనేది ఉంది. Nowadays, small size and medium size business organizations, so one specialized accounting, one type of accounting follow అవుతున్నారు. But in case of big business organizations, multinational corporations, and government organizations may use different types of accounting areas. So now discuss about the branches of accounting. So some of the branches of accounting are like first one cost accounting, second one financial accounting, third one managerial accounting, fourth one tax accounting, fifth one international accounting, sixth one funding accounting, seventh one auditing, eighth one accounting information system, ninth one government accounting, tenth one fiduciary accounting, 11th one project accounting, 12th one forensic accounting, 13th one political campaign accounting. Now let us discuss these accounting systems one by one. Okay. So first point come to the point cost accounting. Cost accounting is one of the fundamental branch of accounting. It captures, analyzes, and interprets the cost associated with the business operations. Cost accounting provides a granular view of expenditure to help organizations make informed decisions about budgeting and pricing strategies. ఓకే, కాస్ట్ అకౌంటింగ్ లోపల మనకు మెయిన్గా యూనిట్ కాస్ట్ గురించి మనం ఎక్కువ చదువుకోవడం జరుగుతుంది. సో ప్రతి ఒక్క ప్రాసెస్కు, ప్రతి ఒక్క బ్రాంచ్కు, ప్రతి ఒక్క డివిజన్కు, ప్రతి ఒక్క జాబ్కు ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది, వాటి ద్వారా మనము కాస్ట్ మినిమైజేషన్ ఎలా చేసుకోవాలి, ప్రాఫిట్ మ్యాక్సిమైజేషన్ ఎలా చేసుకోవాలి అనే దాని గురించి ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఇవి ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్లో దీన్ని ఎక్కువగా యూజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్. ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ ప్లేస్ ఏ క్రిటికల్ రోల్ విత్ ఇన్ ద అకౌంటింగ్ డొమైన్. ఇట్ హెల్ప్స్ సిస్టమేటికలీ రికార్డ్స్, రికగ్నైజ్ అండ్ రిపోర్ట్ an organization financial transactions. Financial accounting adheres to establish accounting principles and standards to ensure accuracy and transparency in presenting financial information. ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ లోపల ఒక ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ ఇయర్కి సంబంధించిన ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ను ఎలా రికార్డ్ చేయాలి, ఎలా వాటిని పోస్టింగ్ చేయాలి, ఆ తర్వాత ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్స్ ఎలా తయారు చేయాలి, వాటికి సంబంధించిన ఎంటైర్ నాలెడ్జ్ అనేది ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్లో ఉంటుంది. దీని ద్వారా ఫార్మ్ యొక్క ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ కానీ, నెక్స్ట్ ప్రాఫిట్ పొజిషన్ కానీ తెలుసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. Okay, next managerial accounting. Managerial accounting or management accounting is a specialized branch. It focuses on providing relevant information, financial information to internal management for enhanced decision making. Unlike financial accounting, which caters to external stakeholders, managerial accounting focuses on
aiding internal planning. It also helps with the control and decision process within an organization. Managerial accounting particularly ఈ మేనేజరల్ డిసిషన్ తీసుకోవడానికి అవసరమైన అకౌంటింగ్ నాలెడ్జ్ ని ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఇది ఇంటర్నల్ అకౌంటింగ్ గా మనము ట్రీట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ట్యాక్స్ అకౌంటింగ్. ట్యాక్స్ అకౌంటింగ్ revolves around systematically recording, analyzing, and reporting an organization financial transactions for tax purposes. It involves adhering to regulations set by tax authorities, ensuring compliance, and optimizing tax strategies. These aspects help to minimize the tax burden within the framework of applicable laws. సో ఇక్కడ ట్యాక్స్ అకౌంటింగ్ అనేది మనం గవర్నమెంట్ పే చేసే కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ ఏదైతే ఉందో, లేదా జిఎస్టీ ఏదైతే ఉందో, లేదా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఏదైతే ఉందో, వీటిని సంబంధించిన అకౌంట్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది దీంట్లో ఎక్కువగా ఉండడం జరుగుతుంది. వివిధ రకాలైన లాస్లో ఉన్న రిబేట్స్ కానీ డిస్కౌంట్స్ కానీ వాటిని ఎక్కువగా ఎలా ఆప్టింగ్ యూజ్ చేసుకోవాలి, కార్పొరేట్కి ఎలా బెనిఫిట్ కావాలి, గవర్నమెంట్కి ఎలా బెనిఫిట్ కావాలి, దానివల్ల ట్యాక్స్ బర్డెన్ అనేది ఎలా మినిమైజ్ చేసుకోవాలి అనే దాని గురించి ఎక్కువగా ఈ ట్యాక్స్ అకౌంటింగ్లో చదవడం అనేది జరుగుతుంది. ఇంటర్నేషనల్ అకౌంటింగ్. International accounting addresses the challenges of financial reporting and accounting standards in global business environment. It involves navigating diverse accounting principles and regulations to ensure consistency in financial reporting. అంతర్జాతీయ అకౌంటింగ్ లేదా ఇంటర్నేషనల్ అకౌంటింగ్ అనేది వివిధ రకాలైన నేషన్స్ ఏవైతున్నాయో డిఫరెంట్ నేషన్స్ సంబంధించిన స్టాండర్డ్స్, అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఫాలో అవుతూ వాటిని సాటిస్ఫై చేస్తూ అకౌంటింగ్ను నావిగేట్ చేయడం అనేది దీంట్లో జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఫండ్ అకౌంటింగ్. ఫండ్ అకౌంటింగ్ ఈజ్ ప్రైమర్లీ ఫర్ నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్స్ అండ్ గవర్నమెంటల్ ఎంటిటీస్. అన్లైక్ ట్రెడిషనల్ అకౌంటింగ్ మెథడ్స్, ఫండ్ అకౌంటింగ్ segregates financial activities into distinct funds. Each fund remains designated for specific purposes. This approach allows for precise tracking of financial resources and ensures compliance with legal accounting and donor restrictions. ఫండ్ అకౌంటింగ్ లో కూడా మనకు ఇది ఎక్కువగా నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ ఎంటిటీస్ లో వీటిని ఉపయోగించడం అనేది జరుగుతుంది. జనరల్ గా ఆ ఆర్గనైజేషన్కి వచ్చే ఫండ్స్ ఎలా, మనము ఫండ్ ఇన్ఫ్లోస్ ఎలా ఉన్నాయి, ఫండ్స్ అవుట్ఫ్లోస్ ఎలా ఉన్నాయి, వాటిని ఎలా ప్రాపర్గా యూజ్ చేస్తున్నారా లేదా, వాటిని ప్రాపర్ స్పెసిఫిక్ పర్పస్లో ఏదైతే ఫండ్ అలాట్ చేయడం జరిగిందో దాన్ని ప్రాపర్గా యూజ్ చేస్తున్నారా లేదా అని తెలుసుకోవడానికి ఫండ్ అకౌంటింగ్ అనేది ఎక్కువగా ఉపయోగపడడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఆడిటింగ్. Auditing is the vital branch of accounting dedicated to systematic examination and verification of financial records and processes. It involves the independent and objective assessment of an organizational financial information. International auditing ensures accuracy and compliance with accounting standards and safeguarding of accounts. So auditing లో కూడా మనకు ఈ ఫైనాన్షియల్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నావో, ఈ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఏవైతున్నాయో వాటి యొక్క అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ అనేది ప్రాపర్గా జరిగిందా లేదా, వాటిని సిస్టమేటిక్గా ఎగ్జామ్ చేసి వాటి యొక్క అక్యురసీని డిటర్మైన్ చేసే ప్రాసెస్ మనం ఇక్కడ ఆడిటింగ్ అని చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది. అకౌంటింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్. అకౌంటింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ అడ్వాన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ టెక్నాలజీ with accounting principles to streamline financial processes. It involves the implementation and maintenance of systems. These systems captures, process, stores and reports financial information to enhance the efficiency of accounting operations. So accounting information system అనేది స్పెషల్గా టెక్నాలజీని యూజ్ చేసుకొని ఏవైతే అకౌంటింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేటివి వాటిని స్టోర్ చేసుకోవడము, వాటిని మళ్ళీ ప్రాసెస్ చేయడం, మేనేజ్మెంట్ కానీ వివిధ రకాలైన అకౌంటింగ్ యూజర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకు అవసరమైన రిపోర్ట్స్ జనరేట్ చేయడం అనేది దీంట్లో మెయిన్గా ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ అకౌంటింగ్. గవర్నమెంట్ అకౌంటింగ్ ఫోకసెస్ ఆన్ పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంటిటీస్, యూనిక్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ రిపోర్టింగ్ రిక్వైర్మెంట్స్. నెక్స్ట్ ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ టు ట్రాక్ and manage public funds. Government accounting ensures transparency, accountability, and compliance with the legal and regulatory framework of governing governmental financial activities.
సో గవర్నమెంట్ కి సంబంధించిన ఫండ్స్ ఎలా అలొకేట్ అవుతాయి, వాటిని ఎలా యూటిలైజ్ చేస్తున్నారు, వాటికి సంబంధించిన ట్రాన్స్పరెన్సీ అకౌంటబిలిటీకి సంబంధించిన విషయాలను ఇక్కడ గవర్నమెంట్ అకౌంటింగ్ లో మనం డిస్కస్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. జనరల్ గా మన ఇండియాలో అయితే కాస్ట్ అండ్ అకౌంటెంట్ జనరల్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఎక్కువగా దీన్ని లుక్ఆఫ్టర్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఫిడ్యూషియరీ అకౌంటింగ్. Fiduciary accounting handles the accounting entrusted to the persons responsible for custody of management of property. The branch tracks the reports, receipts and disbursement from accountant to ensure proper fund allocations and is frequently used by guardians or custodians. Fiduciary account లో ఒక ట్రస్ట్ కి సంబంధించిన ఏవైతే అమౌంట్ ఉన్నదో ఆ ఫండ్స్ ని ఎలా యూజ్ చేస్తున్నారు, వాటికి సంబంధించిన రిసీట్స్ అండ్ పేమెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయి, వాటిని ప్రాపర్ యూజ్ చేయడం జరిగిందా లేకపోతే ఇక్కడ మిస్మేనేజ్ చేస్తుందా అనే విషయాల గురించి ఎక్కువగా డిస్కస్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ అకౌంటింగ్. సమ్ ఇండస్ట్రీస్ సచ్ యాజ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆర్ ఇంజనీరింగ్ వర్క్ ఆన్ ఏ లార్జ్ ప్రాజెక్ట్స్ దట్ రిక్వైర్స్ ఏ డెడికేటెడ్ అకౌంటెంట్. The project accounting falls under the project management umbrella. This accounting analyzes cost and prepares reports at regular intervals to track a project's financial progress. It provides historical data to inform future project decisions, including cost-saving measures or budgeting adjustments. Okay, పెద్ద పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ లోపల ఒక స్పెసిఫిక్ వర్క్ అనే దాన్ని కంప్లీట్ చేయడానికి దాన్ని ప్రాజెక్ట్ అలాట్ చేయడం జరుగుతుంది. దానికి సంబంధించిన ఫండింగ్స్, వాటి యొక్క రిపోర్ట్స్, ప్రోగ్రెస్ అనేటివి ఎప్పటికప్పుడు రెగ్యులర్ గా స్పెసిఫిక్ గా దాని గురించి ఆ ప్రాజెక్ట్ గురించి మాత్రం చేయడం జరుగుతుంది. అలాంటి అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ ఏమన్నా ప్రాజెక్ట్ అకౌంటింగ్ అని చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఫోరెన్సిక్ అకౌంటింగ్. ఫోరెన్సిక్ అకౌంటింగ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ లీగల్ అకౌంటింగ్ హ్యాండిల్స్ లీగల్ మ్యాటర్స్ రిలేటెడ్ టు బ్యాంక్రప్సీ, ఫ్రాడ్ ఆర్ మిస్మేనేజ్మెంట్. This branch conducts investigations for court and litigation cases, calculating damages and oversees the disputes resolution. So forensic accounting అనేది ఈ దివాలా తీసిన వాళ్ళకి సంబంధించిన కానీ లేకపోతే ఫైనాన్షియల్ ఫ్రాడ్స్ ఏవైతున్నాయో లేకపోతే ఫైనాన్షియల్ మిస్మేనేజ్మెంట్ అవుతుందో ఇలాంటి వాటికి సంబంధించిన కేసెస్ స్టడీ చేయడానికి, స్పెషల్గా మనీ లాండరింగ్ లాంటి కేసెస్ స్టడీ చేయడానికి ఎక్కువగా దీన్ని ఉపయోగించడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ పొలిటికల్ క్యాంపెయిన్ accounting. Political campaign accounting oversees the development and implementation of political campaigns finance system. This may include transactions accounting or donation monitoring to ensure compliance with federal and state laws governing political campaigns. Political campaign accounting is practical in local, state or national-wide political races. Political campaigning accounting అనేది వివిధ పొలిటికల్ పార్టీస్ వాటికి వచ్చే ఫండ్స్ ఎలా వస్తున్నాయి, వాటిని ఎలా యూజ్ చేస్తున్నారు, వాటి యొక్క ప్రాపర్ యూటిలైజేషన్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది అనే వాటిపైన ఎక్కువ ఫోకస్ చేయడం. ఫ్రెండ్స్, విత్ దిస్ ఐఎమ్ కంక్లూడింగ్ దిస్ టాపిక్. థ్యాంక్ యూ.